ओम नमो भगवते नमः प्रदर्शन। हरिवार रघुवीर तेरा भस्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरण में लागे। जन्म जन्म रही भूल में, नहीं पाया बेदा, काल करम के जाल में, नहीं भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे, नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे, सब मन की घानी। भाग जगा मेरा राधिका, मिले सदगुरु आओ। स्वामी धाम का वही भेद जनाए, ऊंचा से ऊंचा देश है धर ठिकाने। बिना संत पावे नहीं, तो सब निशानी। काली नाम की मही महिमा सुनाए, विरह अनुराग जगाए के घर पोष गाए। साध संग कर सार रस, मैंने पिया भाई प्रेम लगाए। प्रेम लगा गुरु चरण में, नमामि दर्पण बेकल रहूं। पर जाऊं, दरसल रस नित नित रहूं। वह मन तुझे तीरथ बताई शराब पास में, हर शब्द विना चले आकाश में पूरे शब्द विचार पायल धाम पूरा पता चल पायल थोड़ा छाई वर्षा में। रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो। निज चरण निवासा, तुम बिन कोई समरथ। नहीं जस मां दास प्रेम दरावाए भले रखा अमृत खाना, दीन दयाल दया करो। मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँ गावत रहो। नित राधा स्वामी, तुम बिन कोई समरथ नहीं। जस मागो दाना, प्रेम धार मृपा करो। भले अमृत खाना, दीन दयाल दया करो। मेरे समरथ शुकर करूँगा मत रहो। नित राधा स्वामी, शुकर करूँगा मत रहो। नित राधा स्वामी, बार बार कर जोर का, सविनय करो पुकार। साधु संग महि देवन का, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरात गुरु सा, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पिता, मैं तम सदा आभार। बार बार बन जाऊं, तन मन और चरण पार। क्या प्रेम नहीं गाऊं, मेहर करी दस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा, दया सिंधु पुरन धनी। नित्य करो तुम सेवा, अचल भक्ति महिदैव प्रभु। दीनय धीरय नाथ, आद हाथ मान कर। हमरा को नित साधो, दीन दयाल कृपा निधि। मुकुंद मदनो, सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम बारे मैं बड़ा। राधा सोई गुरु समरत, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पर तकस, तुम द्वारे अति विलंब के। दया कर सुख सुख कछु व्यापे नहीं, रूपे सब युतवा। दया करो मेरे साया, दया प्रेम के दान। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, झूठे समय उत्पात। बार बार कर जोर कर,
सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देवानिका, परम गुरु दातार, साधु संग मोहि देवानिका, परम विधाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोकारं व्यक्तं येन चराचरं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सावरणं व्यक्तं येन तस्मै चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रूपेण परिव्यक्तं त्रयत्वं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुरादीनं तत्त्वं न गुरुरादीनं तपः, तत्त्वज्ञानं तत्त्वमस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वधात्मोस्तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादुष्ट गुरु परमदैवतं गुरुवरकरुणस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमं सुगलं केवलं ज्ञानमूर्ति गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकामित्तं गुणगुणं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरु। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র হাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা অধিবেশনের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় এবং আজ যারা অধিবেশনের আয়োজনে তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তত বিশ্ব শান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ নাম করব। নামের সময় হলো। শুভরা দাদাকে বলবো ওম নমো মহাদেশ। জয়গুরু দাদা। জয় গুরু। সুজিত মামা, ধীরাজ কাকু এবং সাথে আরো অনেকে ওনারা অফলাইন সৎসঙ্গে আছে প্রেজেন্ট। আর প্রদীপ দারে কল দিছি, উনি 5 মিনিটের মধ্যে ঢুকতেছে। আচ্ছা, আর আর এইটা পূজনদার নাম্বার আর শঙ্কর দারে কল দিছিলাম, উনি কেটে দিছে। পূজনদারে ওই যে মেসেঞ্জারে পাওয়া যাবে। পূজন রায় লিখলে PUJON। আচ্ছা, তাইলে আমি মনে হয় সম্ভবত অফলাইনে আছে, কারণ শঙ্কর দারে কল দিছি তো কাইটা দিছে। আচ্ছা, ঠিক আচ্ছা, আছে। তারপর আমি ট্রাই করছি। বিপ্লবপুর কাজ তো। আর ধীরাজ কাকু ধীরাজ কাকু তো বলছেনই, আর প্রদীপ দা ঢুকতেছেন কিছুক্ষণের মধ্যে। বিপ্লব দা। বিপ্লব দা। ওনারা একসাথেই মনে করে সম্ভবত। আচ্ছা, ঠিক আছে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী ঠাকুর মজুমদার সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। যেরূপ আদর্শে তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে তোমার স্বভাবও সেইভাবে গঠিত হবে, আর তোমার দর্শনও তদ্রূপ হবে। বিশ্বাসীকে অনুসরণ করো, ভালোবাসো, তোমারও বিশ্বাস আসবে। তোমার বিশ্বাস নেই, এই ভাবের অনুসরণে মানুষ হীন বিশ্বাস হয়ে পড়ে। বিশ্বাস নেই এমনতর মানুষ নেই। যার বিশ্বাস যত গভীর, যত উচ্চ, তার মন তত উচ্চ, জীবন তত গভীর। যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর সতে বিশ্বাসী আর অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। জয় গুরু। এখন নারায়ণীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবে আমাদের শম্পা মামুনি, শাসনা থেকে। জয় গুরু। শম্পা মামুনি।
প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর চরণের বাণী সম্বলিত গ্রন্থ নারায়ণীতি থেকে পাঠ করছি। সুখ ও ভোগ। সুখ মানে তাহাই যাহা বিইংটাকে সুস্থ, সজীব ও উন্নত করিয়া পারিপার্শ্বিককে অমন্তর করিয়া তোলে। আর প্রকৃত ভোগ তখনই সেখানে তাহাকে অভিনন্দিত করে। বাণী সংখ্যা 4। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয়গুরু। পাঠ শেষ হলো। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে রণনীত জয়গুরু। আমরা ইতিমধ্যে সুবরা দাদার মাধ্যমে অবগত হয়েছি যে আমাদের একটা অফলাইন সৎসঙ্গ চলতেছে। তো আমরা আশা করব আমাদের মধ্যে আরো দাদারা উপস্থিত হবেন। তো সাপ্তাহিক অনলাইন সৎসঙ্গে প্রার্থনা শেষে এখন সঙ্গীত হবে। আমি একটি সঙ্গীত করছি, তারপরে শম্পা মামনিকে বলবো প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য, আমার পরে একটা সঙ্গীত করার জন্য। জয়গুরু। আমার ভুল ত্রুটি হবে, সবাই ক্ষমা করবেন। জয়গুরু। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সকল কর্মে সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, সকল কর্মে সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, ঘুচিয়েও বিশ্বাস। ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন ওরে। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন ওরে। ভালো করাই জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। ভালো করাই জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তিনি ছাড়া আর কে ওরে ভালোবাসায় পূর্ণ করে। তিনি ছাড়া আর কে ওরে ভালোবাসায় পূর্ণ করে। সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। স্বার্থ কথায় উঠবি ভরে, মরণ হবে নাশ। স্বার্থ কথায় উঠবি ভরে, মরণ হবে নাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন,
তারই ভালোবাস, সবার ভালো করেন যেজন, তারই ভালোবাস। জয় গুরু। এখন আমরা আমাদের শম্পা মামনির কাছ থেকে গান শুনবো। জয় গুরু সবাইকে। যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের ঈপ্সিত সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতাও, সৎ নামে জগৎ মাতাও। যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের ঈপ্সিত সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতাও, সৎ নামে জগৎ মাতাও। কান পেতে শোনো এই ধ্বংসের দামামা, আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলেছে, নিমিষে লয় হবে সবের আশা চলে যাবে, প্রলয়ের সংকেত বেজেছে। কান পেতে শোনো এই ধ্বংসের দামামা, আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলেছে, নিমিষে লয় হবে সবের আশা তলে যাবে, প্রলয়ের সংকেত বেজেছে। পারো তো এখনই ধরো, উঠে পড়ে লেগে পড়ো, সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতাও, সৎ নামে জগৎ মাতাও। যজন যাজনার ইষ্ট, যজন যাজনার ইষ্টবৃত্তি, সুস্থ নিষাদাচার, বাছা বাড়ারি মন্ত্র নিয়ে সাত নাম জপ বারবার। যজন যাজনার ইষ্টবৃত্তি, সুস্থ নিষাদাচার, বাছা বাড়ারি মন্ত্র নিয়ে সাত নাম জপ বারবার। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তবে করলে জগতের কল্যাণে হবে, ফাঁকিতে করলে কাজে, কাজেতে পড়বে বাজে, তখন সময় নাহি পাবে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তবে করলে জগতের কল্যাণে হবে, ফাঁকিতে করলে কাজে, কাজেতে পড়বে বাজে, তখন সময় নাহি পাবে। জনমে সফল করো, ইষ্টের পথ ধরো, সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতাও, সৎ নামে জগৎ মাতাও। যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের ঈপ্সিত সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতাও, সৎ নামে জগৎ মাতাও, সৎ নামে জগৎ মাতাও। সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। আমি খুব নীরবতার সাথে গানটি শুনছিলাম। জয় গুরু আমাদের শম্পা মামনিকে। আমি প্রদীপ রায় দাদাকে অনুরোধ করবো একটি গান করার জন্য। দাদা, একটা গান করবেন প্লিজ। জয় গুরু আমাদের প্রদীপ রায় দাদা।
এ ঠাকুর জীবন পথে চলতে গিয়ে করি যত ভুল, সে ভুল আমার হয় যেন তোমার পূজার ফুল। হে ঠাকুর জীবন পথে চলতে গিয়ে করি যত ভুল, সে ভুল আমার হয় যেন তোমার পূজার ফুল। হে ঠাকুর সংসারেতে দুঃখ জ্বালা মাথায় নিয়ে যত চলছি ভেসে স্রোতের টানে ভাঙা তরীর মতো, সংসারেতে দুঃখ জ্বালা মাথায় নিয়ে যত চলছি ভেসে স্রোতের টানে ভাঙা তরীর মতো, তোমার কৃপায় পাই যেন, তোমার কৃপায় পাই যেন অকুলেতে ফুল, সে ভুল আমার হয় যেন তোমার পূজার ফুল। হে ঠাকুর জীবন পথে চলতে গিয়ে করি যত ভুল, সে ভুল আমার হয় যেন তোমার পূজার ফুল, সে ভুল আমার হয় যেন তোমার পূজার ফুল। হে ঠাকুর কে চাই কি যে না পাই কিছুই নাহি জানি, হৃদয়ে মন আছো তুমি, হে মোর জগৎ স্বামী। কে চাই কি যে না পাই কিছুই নাহি জানি, হৃদয়ে মন আছো তুমি, হে মোর জগৎ স্বামী। বুঝিয়ে মোরে দাও হে, বুঝিয়ে মোরে দাও হে প্রভু, তুমি যে মোর সকল সুখের মূল, সে ভুল আমার হয় যেন তোমার পূজার ফুল। হে ঠাকুর জীবন পথে চলতে গিয়ে করি যত ভুল, সে ভুল আমার হয় যেন তোমার পূজার ফুল, সে ভুল আমার হয় যেন তোমার পূজার ফুল।
হে ঠাকুর, জীবন পথে চলতে দিন, করি যত ভুল, সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল, সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল, সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। হে ঠাকুর, জয়গুরু। আমি জানি না শোনা গেছে কিনা। জয়গুরু। খুব ভালো শোনা, খুব পরিষ্কার শোনা গেছে, কোনো নেটওয়ার্ক কোনো ডিস্টার্ব করে নাই, খুব সুন্দর শোনা গেছে। তো আমরা পরবর্তী গান শুনলাম, এখন আমরা আলোচনা পর্বে চলে যাই। আমাদের যে আজকে আলোচনার বিষয়, যত পারো সেবা করো, কিন্তু সাবধান, সেবা নিতে যেন ইচ্ছা না হয়। পুনরায় বলছি, যত পারো সেবা করো, কিন্তু সাবধান, সেবা নিতে যেন ইচ্ছা না হয়। উক্ত বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন আমাদের শুভরায় দাদা। দাদাকে অনুরোধ করছি আলোচনা করার জন্য। জয় গুরু। জয়গুরু দাদা, শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। বুঝান, আমি বাইরে আছি। হ্যাঁ। ডাকলে, ডাক দিলে আমার ডাক দিস না দাদা। বুঝান, বাইরে আছি। হ্যালো, জয়গুরু দাদা, শোনা জয় গুরু। যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। প্রণাম জানাই আমার জীবন চলার পথে সারথি, পরম দয়াল পরম প্রেম ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের আজকের এই সুস্থ এবং সুন্দর মুহূর্তে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, ঠাকুর একনিষ্ঠ কর্মী, সুস্থ ব্রতধারী কর্মী, সকল দাদা এবং মায়েদের জানাই প্রাণ দিতে জয়। প্রত্যেক মুহূর্ত এবং প্রত্যেক সময় একই ভাবে একই গতিতে চলবে, কখনোই এমনটা নয়। কারণ হচ্ছে, জীবনের গতিবিধি যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি তার ধারাবাহিকভাবে চলতে হয়। ঠাকুর একটি বিষয় প্রত্যেকের জীবনে নিশ্চিত করেছেন যে যেমন সময় আসুক না কেন, হয়তোবা খারাপ, হয়তোবা ভালো, হয়তোবা ভালো এবং খারাপ দুইটাই সংমিশ্রণ, সব সময় এবং সর্বদা যেন বলি যে ভালোই যাচ্ছে। কারণ সুখের বিষয়টা যেরকম আমরা উপভোগ করতে পারি বা উপভোগ করি, ঠিক একই পর্যায়ে বা একই মুহূর্তে সেই দুঃখটা অনুভব করতে হবে। ফার্স্ট অফ অল, যেহেতু এখন ইন্টারনেট যুগ, প্রত্যেকের অবস্থান থেকে আমরা বিভিন্ন সফটওয়্যার ইউজ করে থাকি যোগাযোগ মাধ্যমে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে, যদিও বিশ্বের
অনেকগুলো রাষ্ট্রতেই এরকম প্রতিনিয়ত হচ্ছে বা হয় বা হয়ে থাকে। তো সেই দেশের লোকগুলো যেরকম মানুষ মানুষ হিসেবে সংগ্রাম করে জীবনে একটি মুহূর্ত কাটাচ্ছে, ঠিক সেই পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষিত এরকম একটি সময় চলে আসছে, সেগুলো খুব সুন্দরভাবে মোকাবেলা করতে হবে। বিশেষ কিছু কারণের উপর ভিত্তি করে আমরা অনেকেই মন ঘাবড়িয়ে ফেলি, মনের দুর্বলতা চলে আসে। ঠাকুর একবার বলেছিলেন, আমরা অনেক সময় অনেক মন্দিরের উপরে একটা চিহ্ন দেখি, রাজহাঁস বা হাঁসের আর কি। তো এটার বিষয়টা কি, মানে এরকম চিহ্নের কারণটা কি? যদিও আমি শিওর জানি না, বাট যেটুকু জানি সেটা হচ্ছে, আমাদের যতই দুঃখ আসুক না কেন, সংকট মুহূর্ত আসুক না কেন, সেই হাঁসের মতো আমরা নদীতে ভেসে থাকবো, কিন্তু মারা যাব না। তো ঠাকুর সেই জন্যই বলছিলেন যে যতই সংকট মুহূর্ত আসুক, দুঃখ মুহূর্ত আসুক, সংগ্রাম মুহূর্ত আসুক, সেই রাজহাঁসের মতে বা সেই হাঁসের মতো আমরা পানিতে ভেসে থাকবো, কিচ্ছু হবে না তোদের। হয়তোবা সাময়িক কষ্ট আসবে। তো দেশের এই পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে, যদিও গত কয়েক শিফট ধরে আমি অনলাইন সৎসঙ্গে প্রেজেন্ট থাকতে পারতেছি না বিশেষ কিছু কারণের জন্য, ডিউটি শিডিউল বেড়ে গেছে, বাহিরে ডিউটি করা লাগতেছে। আগের শিডিউলে ডিউটিটা খুব কমই হয়, এখন একটু হার্ডলি ডিউটি হচ্ছে। সবকিছু মেনটেনেন্স এর পরে মাঝখানে ইন্টারনেট অফ ছিল। তো সর্বোপরি তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী অনলাইন সৎসঙ্গে না ঢোকার জন্য। তো ঠাকুর যে আজকের বাণীটা বলেছেন, সেবা তো করাটা ভালো, মহত্বের একটা বিষয়। আমরা প্রত্যেকের অবস্থান থেকে চেষ্টা করি সেবা করার জন্য। হয়তোবা কিছু সংখ্যক লোক সেই সেবার থেকে কিছু পাওয়ার ইচ্ছে করে বা কিছু পাবো তার উপর ভিত্তি করে হয়তো সেবা করে থাকে, এটি স্বাভাবিক। কারণ দিন শেষে আমরা তো মানুষ, আমাদের প্রতিটি কাজের মধ্যেই সার্থকতা এবং স্বার্থ লুকিয়ে থাকে। তবে সেই স্বার্থটা যেন অন্যের প্রতি সুদৃষ্টি রেখে ভালো বিষয়টাই যেন হয়। তাই আমরা অনলাইন সৎসঙ্গই হোক আর অফলাইন সৎসঙ্গই হোক, সৎসঙ্গী হিসেবে যেন সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করে অপরকে সর্বদা সেবা দিয়ে থাকবো। অর্থাৎ সাহায্য যেমন, মানে নিজ অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করব। যদিও সেই সাহায্যে আবার ফিরে পাবো বা সেই সেবাটা আবার ফিরে পাবো এমনটা নয়, কিন্তু দেখবেন ঠিকই আবার ওই ব্যক্তির মাধ্যমে বা ওই সময়ের মাধ্যমে আপনি সেই আপনার উপকার যে বিষয়টা, সেটা স্বাদ পেয়ে থাকবেন। তো এক- তো আজকের যারা ঠাকুর চরণাস্থিত সঙ্গীত নিবেদন করেছেন, সত্যি অসাধারণ। বিশেষ করে প্রদীপ দা নেটওয়ার্ক অনেক সময় স্লো হয়ে যায়, কথা আসলে বোঝা যায় না। তো আজকে সুন্দর ভাবে সঙ্গীত নিবেদন হয়েছে, ইভেন খুব স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে। তারই পাশাপাশি আমি জানি না, পলাশদা আসলে হয়তোবা কোনো দুশ্চিন্তাতে আছেন, যার জন্য বাংলাদেশের যে ওয়েদারটা, আসলে এটা স্বাভাবিক।
আমরা যত দূরেই থাকি না কেন, নিজ দেশ এবং নিজ জন্মভূমির প্রতি একটা আন্তরিকতা থাকবেই, এটাই মাস্ট বি। হয়তোবা সেই প্রেমটা অনেকের মধ্যে ফুটে উঠে, পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় সেই ফুটাটা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সেই ফুটে ওঠার যে মনোভাবটা সেটা হারিয়ে ফেলি। কিন্তু দিন শেষে একটা কথা সত্যি, জন্মভূমির প্রতি প্রত্যেকটা মানুষ এবং প্রত্যেকটা ব্যক্তির ভালোবাসা সব সময় থাকে। বাংলাদেশে মানুষের তার জন্মভূমির প্রতি কতটুকু ভালোবাসা আছে আমি জানি না, কিন্তু প্রতিপক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে সবসময় চলাফেরা হয়তো দেখি তাদের যে কতটুকু ভালোবাসা দেশের প্রতি আছে। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি ওদেরকে বলি যে ভাই আমাকে এক গ্লাস দুধ দেন, ওরা কি করে, দুধের পরিবর্তে শর্টটা দেয়। কিন্তু কখনো যদি বলে থাকি ভাই দেশের একটু মাটি দেন, বলে জীবন দিয়ে দিব তাও মাটি দিব না। অর্থাৎ জন্মভূমির প্রতি তাদের এতটুকু ভালোবাসা আছে, সে যে ধর্মই হোক না কেন। তো প্রত্যেকেরই এরকম জন্মভূমির প্রতি অবশ্যই ভালোবাসা আছে। তো পলাশদা, আমি জানি না কানাডার ওয়েদারের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়েছেন কিনা। ইভেন ওনার মুভমেন্টে বোঝা যাচ্ছে যে মন এবং ভালোবাসা, হৃদয় সেই বাংলাদেশের মাটিতেই পড়ে আছে, আর সেটাই থাকবে। তো ওনার সার্বিক মঙ্গলার্থে ওনার টেনশন গুলো যেন দূর হয়। বর্তমান পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের আশা, ভালোবাসা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরম পিতার চরণস্থিত হয়। তারই পাশাপাশি আজকে একটি বিশেষ অনুরোধ করব পলাশ ভাইকে। প্রত্যেকটা ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমরা কামনা করি, এবং প্রত্যেকের একটা বিশেষত্ব আছে। হয়তোবা আজকে অফলাইন সৎসঙ্গে অনেকে প্রেজেন্ট আছে, যার জন্য অনলাইন সৎসঙ্গে ঢুকতে পারেন না। আমি দাদাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব, বিশেষ কোনো কারণ মুহূর্ত ছাড়া যেন আমাদের অনলাইন সৎসঙ্গের একজন অ্যাক্টিভ মানুষ, প্রণতা পাল চৌধুরী, উনি যেন ওনার সেই প্রেজেন্টেশনটা আমরা কামনা করি। কারণ প্রতিটা ব্যক্তিরই একটা বিশেষত্ব আছে। কেউ হয়তো বা প্রতিভা সম্পন্ন, গানের দিকে আসক্ত, কেউ হয়তো বা আলোচনার দিকে আসক্ত, কেউ হয়তো বা প্রেজেন্টেশনের দিকে আসক্ত, কেউ হয়তো বা ঠাকুরের সত্যানুসরণ এবং শ্রীহস্তলিখিত অনেক গ্রন্থের উপর পড়াশোনার দিকে আসক্ত। তো আমরা সম্মিলিতভাবে যেন অনলাইন সৎসঙ্গে প্রেজেন্ট থাকতে পারি, প্রত্যেকে সেই বিশেষত্ব নিয়ে, বিশেষ কোনো কারণ মুহূর্ত ছাড়া। আমি এই প্রার্থনাই করব পরম পিতার কাছে। ইভেন আবারও আমি বলতেছি, কেউ মন ভাঙবেন না, বা মনের যে একটা শক্তি বা সাহস সেটা হারিয়ে ফেলবেন না। বিশেষ করে অফিস কিভাবে করব, দেশ কিভাবে চলবে, নিজের পরিবার কিভাবে মেনটেনেন্স হবে, নিজের সিকিউরিটি ফর্ম ঠিক আছে কিনা, তো সবগুলো নিয়ে কেউ দুশ্চিন্তা করবেন না। দিন শেষে সেই হাসের নিয়ে পরম পিতার যে চিহ্ন সৎসঙ্গের, সেই চিহ্নটা মনে রেখে সম্পূর্ণ সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যান। কোনো একদিন হয়তোবা সেই সাহসটা আপনার মধ্যে সত্যিকার অর্থে পূর্ণতা পাবে। প্রত্যেকের আশা এবং ভালোবাসার পরম পিতার চরণে স্থান পাক। আমার আলোচনা যদি কোনো ত্রুটি বিচ্ছুতি থাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। সবাই চেষ্টা করব প্রতি সপ্তাহে যেন অনলাইন সৎসঙ্গে প্রেজেন্ট থাকতে পারি, বিশেষ কাজ বা মুহূর্ত ছাড়া। বিশ্বের প্রতিটি জীবের মঙ্গলার্থে আলোচনা এখানেই সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত করছি। সবাইকে আমি আবারও জানাই রাউন্দিত জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু।
আমাদের শুভরায় দাদা কথাগুলো আমি শুনছিলাম খুব নীরবতার সাথে। আসলে নারীর সাথে মাটির সাথে নারীর টান, মাটির সাথে নারীর টান। আমরা এই কথাটা শুনলেই বুঝি মনে হয় নারীর সাথে মায়ের টান, ওই জাতীয় কিছু, মেয়েদের টান, মায়ের টান, ওই জাতীয়। আসলে নারীর সাথে এই নারী হচ্ছে নাভি, নাভির টান। অর্থাৎ আমরা জন্ম হওয়ার পরে আমাদের যে নাভিটা সাথে কাটা হয়, মাঠ থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। বিচ্ছিন্ন করার পরে ওই নাভিটা শুকিয়ে যাওয়ার পরে যখন পড়ে যায়, তখন এই নাভিটা বিভিন্ন একটা স্কুল অথবা একটা মন্দির অথবা একটা মসজিদের কোনায় গর্ত করে দাদি অথবা নানি ওনারা রাখেন। এটি হচ্ছে জন্মভূমি, এটি হচ্ছে মাটির সাথে নারীর টান। আসলে দেশের এই প্রেক্ষাপট অত্যন্ত ব্যথিত আমি, সবকিছু মিলিয়ে। আমি তো একটা সমীকরণের জ্যামিতিক সমীকরণ করে চলি, সবকিছু মিলিয়ে আমার ব্যবসা, বিষয় আশয় সবকিছু মিলিয়ে সমীকরণে সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে আর কি। সেই প্রেক্ষাপটে দেশের আমাদের এই অবস্থা, সবকিছু মিলিয়ে মনটা ভালো নেই। সবাই আমরা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব আমরা যেন একটা শান্ত অবস্থানে ফিরে আসতে পারি। তো আমরা এবার আলোচনা শুনবো আমাদের আহ, প্রদীপ রায় দাদার কাছ থেকে। তারপরে শম্পা মামুনি জয় রাধে কীর্তন করবেন। মামুনিকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি। জয় গুরু। প্রদীপ রায় দাদা। আমার জীবন পথের সারথি পরম দয়াল পরম ব্রহ্ম শ্রী শ্রী ঠাকুর রাতুল চরণে প্রণাম জানাই তার লীলা সঙ্গিনী পরম পূজনী শ্রী শ্রী বর্মা রাতুল চরণে প্রণাম জানাই সৎসঙ্গের প্রধান আচার্যদেব পূজ্যপাল শ্রী বর্দা রাতুল চরণে প্রণাম জানাই সৎসঙ্গের আচার্যদেব পূজ্যপাল শ্রী দাদা রাতুল চরণে প্রণাম জানাই গুরুদেবের সকলের চরণে। আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মায়েরা সকলকে আনন্দ জয় গুরু। আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু সেবা করো, কিন্তু সেবা নিতে যেন মন না চায়। সেবা করে যাও, কিন্তু সেবা নিতে যেন মন না চায়। আলোচনার বিষয়বস্তু অত্যন্ত চমৎকার। আমি আসলে এই প্রথম যখন এখানে জয়েন করলাম আজকে, প্রথমে বলছিলাম আসলে আমাদের যে বর্তমান প্রেক্ষাপট, এই প্রেক্ষাপটে আসলে আমাদের মূলত সুর, তাল, লয়, কথা আসলে সবই একটা এলোমেলো গুছিয়ে হয়ে গেছে। এটা শুধু আমার ক্ষেত্রে না, আমার মনে হয় এদেশে 1,47,1,47,00,000 বাঙালি আছে, তাদের প্রত্যেকের মনেই এখন একটা উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। আমি কিছুদিন যে সেই সম্ভবত ওই যে গত পরশুদিন না আগের দিন সম্ভবত আহ আমাদের যে উম, ঢাকা ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আমাদের একটা পক্ষদয় গিয়েছিলেন। তারা মানে যখন মানে ওই যে আমাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দেবতা, বিভিন্ন মন্দির, আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে, সংখ্যালঘুদের উপরে আক্রমণ, তাদের দোকানপাট যে যেমনি মানে পাচ্ছে সেইভাবে মানে লুটপাট করে নিচ্ছে লোকজন। এই যে তাদের উপর যে পরিচিত হামলা, অত্যাচার, নির্যাতন, সেই বিষয়ে যখন আমাদের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি গোবিন্দ প্রামাণিকের কাছে যখন বিষয়গুলা মানে জানতে চাওয়া হলো,
তিনি বাংলাদেশের 1,47,00,000 হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতিনিধি। তিনি যেভাবে উত্তরটা দিলেন, আমি সেই কথা শুনে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। যে 1,47,00,000 1.5 কোটি মানুষের প্রতিনিধি, যে তাও আবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তিনি এমন করে বললেন যে বাংলাদেশের দুই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া খুব একটা কিছু ঘটেনি। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যাখ্যান করি। এটা আমার মানে কোনো মানে তার কথাটা মুঠেই আমার পছন্দ হয়নি। দ্বিতীয়ত হলো আমাদের পূজা উদযাপন পরিষদ বিষয়টা কেন বলতেছে আজকে, যদি বিষয়বস্তুর বাইরে বিষয়টা, কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাটা আসলে না বললে যে মনের যে ব্যথাটা, সেই ব্যথাটা আসলে প্রকাশ করতে পারতেছি না। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ এত বড় একটা পরিষদ, এত বড় একটা ক্ষেত্র, সেখান থেকে এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। আজকে টেলিভিশনের একটা লাইনে দেখেছিলাম, মানে সম্ভবত কালকে তারা একটা বেরিয়ে পারে, ছোট্ট একটা লাইন। ঘটনা হয়ে গেল কত, 5 তারিখ, আজকে 9 তারিখ। সারা দেশ উলটপালট, 10 তারিখ আছে, সারা দেশ উলটপালট হয়ে গেল। আমি যখন ফেসবুকে ঢুকি, আমার মনে হয় যে খবরের চেয়ে বেশি যে নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, ঘর বাড়ি লুটপাট করা, দোকানপাট লুটপাট করা। আজকে দেখলাম মৌলভীবাজারের এক দোকানের সামনে, উষা এন্টারপ্রাইজ নামের একটা দোকানের সামনে, মানে যেভাবে বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র সহ এমন নাচ, উত্তাল, এমন মানে উল্লাস দোকানপাটের ভিতরে ঢুকে, এটা কি অবস্থা! একটা দোকান দেখলাম, কাপড়ের দোকান, সেখানে ছেলে মেয়েরা ঢুকে যে যার মতো হাতে করে নিয়ে চলে যাচ্ছে, একজন এগিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে, আর বাকি সবাই যে যার মতো করে 2টা 4টা 5টা করে নিচ্ছে। এই কোন দেশে আমরা বাস! আজকের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের সাথে আমাদের ছেলে মেয়েরা ছিল, আমার ভাই ছিল, আমার বোনেরা ছিল গোটাপির আন্দোলনের সাথে। ওই তখন তো এটা বলা হয় নাই যে কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আমাদের কোটার সাথে আসতে পারবেন। এই কথাটুকু বলার মতো একটা মানুষ নাই, যে সংখ্যালঘুদের উপরে যে নির্যাতন হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে, সেটা মানসিক ভাবে, শারীরিক ভাবে কথা বলার একটা লোক নাই। ইভেন আমাদের জামালগঞ্জ, আমি সেদিন একটা রিপোর্ট দিতে গিয়ে, প্রায় 15-20 দিন আগে একটা রিপোর্ট দিতে গিয়ে দেখলাম জামালগঞ্জের যত মন্দির আছে তার অধিকাংশ মন্দির শাসনা বাজারের আশেপাশে, শাসনা গ্রামের আশেপাশে। ইচ্ছে করলে 2-4 হাজার মানুষ জামালগঞ্জ শাসনা থেকে একটা মৌন মিছিল অন্তত করা যায়, কিন্তু এইটা তো কোনো পক্ষ এখনো দশ। অথচ যখনই কোনো কমিটি গঠন হয়, তখন কমিটির দায়িত্ব, কমিটিতে পদ নেওয়ার জন্য লোকের অভাব হয় না। নেতৃত্ব চাই, কিন্তু যখন প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনের সময় যদি আমার নেতৃত্বের বিকাশ না ঘটে, আমার নেতৃত্বের প্রতিফলন না ঘটে, তাহলে এমন সংগঠনেরও দরকার নেই, এমন নেতারও দরকার নেই। আজকে মধুদার সাথে কথা বলতে বলতে আমাকে ফোনে কথা হয়েছে। তো আমার বলছিল যে কোন একজন মানুষ, কোন একজন মানে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক,
বলছিল যে কোথায় যেন মানে মিটিং করবে তারা, বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা হবে। এখন এই প্রেক্ষিতে কি করতে হবে চাইতে হবে আমাদের মন্দির থেকে, মন্দিরের পক্ষ থেকে। আমি তাকে বললাম যান কেন্দ্রীয় ভাবে, যেখানে মানে কোনো ইয়ে নাই, তাও আবার পূজা উদযাপন পরিষদ। আমি বললাম পূজা উদযাপন পরিষদ আদৌ আছে কিনা, এইটা তো আসলে এখনো প্রশ্নবিদ্ধ, কারণ যেখানে পূজা উদযাপন পরিষদ এই পর্যন্ত এখনো কোনো বিবৃতি তাদের মুখ থেকে নেই। হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্ট ঐক্য পরিষদ সে নেগেটিভ মানে আমাদের আহ, আহ, হিন্দু মানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কিছু নাই বলো দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পূজা উদযাপনের কোনো মিল নেই। যান, যদি তারা ডাকে কথা বলে তাদের কথা শুনেন, আর যদি কথা বলার সুযোগ চাইলেন তাহলে বলবেন যে এই যে বর্তমান প্রেক্ষাপট, যদি বর্তমান প্রেক্ষাপট মানে এই অবস্থা থেকে আমাদের উত্তরণ হতে হয়, আমাদের পরবর্তী সময় যদি নিরাপদে থাকতে হয়, তাহলে এখন থেকে আমাদেরকে আরো সোচ্চার হতে হবে এবং সর্বদলীয় মানে সনাতনী পরিষদ নামে একটা পরিষদ গঠন। আমরা মানে হিন্দু বুদ্ধ ঐক্য পরিষদ চাই না, আমাদের এই পূজার জন্য পরিষদ দরকার নাই, অমুক মন্দির তমুক মন্দিরের প্রতিনিধিত্ব দরকার নেই, আমাদের সর্ব মন্দির সমন্বয়ে একটা ঐক্য পরিষদ গঠন রাখো, যেখানে এই আমাদের কোনো মানে ওই ইয়ে থাকবে না, পূজার জন্য পরিষদ থাকবে না, কোনো হিন্দু বুদ্ধ ঐক্য খ্রিস্টান পরিষদ হবে না, সনাতনী পরিষদ। এটা সকল সনাতনী পরিষদের একটাই। যদি এই প্রস্তাবটা উত্থাপন করে, যদি এই ব্যানারে তারা বলে যে না ঠিক আছে, এই ব্যানারে আমরা আহ একটা আমাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, আমাদের উপর যে নির্যাতন হয়েছে সেটার প্রতিবাদ জানানোর জন্য, তাহলে বলে আমরা সনাতনীতে হয়তো সময় লাগবে না। যাই হোক, আমি আসলে মূল কথায় আসি। এটা আমার মনের কথা, আমার মনের একটা আহ না বলা কষ্টটাই আসলে শেয়ার করলাম সবার সঙ্গে। কারণ আমি খুবই ব্যথিত যে আমরা এরকম একটা সময় আসবে, যে সময়ে আমরা দেখবো আমার আহ বোনেরা, আমার মায়েরা, আমার হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা লোক আমার সামনে নির্যাতন আসবে, তার উপর অত্যাচার হবে, প্রতিবাদ করার মতো আমার সে ইয়ে থাকবে না। এটা তো এই দেশকে কখনোই আমরা কাম্য, আমাদের কাম্য ছিল না। আর আজকের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের মধ্যে সেই কাম্য ছিল না। যাই হোক, সর্বোপরি ঠাকুর বললেন যে এমন একটা দিন আসবে পথে পথে লাশ পড়ে থাকবে, সেই লাশের উপর দিয়ে তার গুণকীর্তন করতে হবে, তার নাম করতে হবে, তার যাজন করতে হবে। তো আমার মনে হয় ঠাকুরের এই কথাগুলো আস্তে 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 প্রতিফলন ঘটছে। তো আজকের যে আলোচ্য বিষয় মূলত সেবা করে যাও, কিন্তু সেবা নিতে যেন মন না চায়। তো এরই প্রেক্ষিতে বলবো, আমাদের উপর যত ঝড় ঝঞ্ঝাই আসুক, যত কিছু আসুক, সর্বোপরি তিনি আমাদের রক্ষা করবেন, সেই অটুট বিশ্বাস আমাদের প্রতি প্রত্যেকের মাথায় ধারণ করে তিনি যে নাম আমাদেরকে দিয়েছেন সেটি আমাদেরকে বুকে ধারণ করে আর নির্দেশনা ওই যে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সেবাটা হলো এমন একটা বিষয় যে আমি আমার অবস্থান থেকে আমার প্রতিবেশী, আমার পারিপার্শ্বিক, তাকে যতটুকু সম্ভব সর্বদিকে সহায়তা করার নামটাই হলো সেবা। এখন এই সেবা করার প্রেক্ষিতে আমার কাছে যেন মনে এই বিষয়টা মনে না হয় যে আজকে তার জন্য এটুকু করলাম, সে পরবর্তী দিন আমার জন্য কিছু করবে, সেই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে মূলত আসতে হবে। তো আমাদের প্রত্যেকের উচিত ঠাকুরের জীবদ্দশায় বড় মা যখন ঠাকুরের একেবারে বিশাল একটা দরিদ্র সময় কেটেছে, সেই সময় আমরা দেখেছি বড় মার কাছে
পার্শ্ববর্তী চেয়ে এসেছে সাহায্যের হাত নিয়ে, তিনি কখনো তাকে ফিরিয়ে দেননি। তার যা ছিল সামর্থ্য অনুযায়ী, নিজের ঘরে খাবার নেই, চাল নেই, কিন্তু তবুও তিনি সেই যাচনাকারীকে ফিরিয়ে দেন না। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত তার জীবনী থেকে এই বিষয়গুলো আমাদের প্রত্যেকের চরিত্রে ধারণ করা, এবং তিনি আমাদেরকে যেভাবে বলছেন সে অনুযায়ী আমাদের চলা। আজকের যে সাম্প্রতিক বিষয়, সেই সাম্প্রতিক বিষয় থেকে আমাদের প্রত্যেক শরণার্থী এখান থেকে একটা বিশাল শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, এবং সেই শিক্ষা থেকে আমরা পরবর্তী সময়ে যে এরকম কোনো বাস্তবতায় না পড়ি, সেই জন্য আমাদের সকলকে আরো সোচ্চার হওয়া উচিত। সেই সকলকে একত্রে একটা ছায়ায় যেন আমরা সকলে সংঘবদ্ধ থাকতে পারি, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। জয় গুরু সকলকে। জয় গুরু। আমি খুব মনোযোগের সাথে আমি প্রদীপের কথাগুলো শুনছিলাম। জয় গুরু। এখন আমরা শম্পা মামনির কাছ থেকে জয় রাধা কীর্তন শুনবো। তারপর প্রদীপ ভাইকে অনুরোধ করবো জয় রাধা কীর্তন শেষ হওয়ার পরপরই আপনি ধ্বনি দিবেন। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কাপড় চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামের করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বধনে লয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কাপড় চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামের করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বাঁধনে লয়ে নয়ন
রে সদা ভাসরে যায় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু। বন্ধে পুরুষোত্তমম বন্ধে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় ভগবান শ্রী ঠাকুর চন্দ্র जीव की জয় परम प्रेममय জয় भगवान श्री ठाकुर निखिल चंद्र जीव की জয় परम জয় प्रेममय भगवान श्री ठाकुर निखिल चंद्र जीव की জয় तारोई জয় लीला सुनी परम पूजनीय श्री वर्मा की জয় श्री জয় वर्मा की জয় श्री জয় वर्मा की জয় सत्संग प्रधान জয় आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री वर्धा की জয় वर्धा की জয় श्री वर्धा की জয় सत्संग आचार्य জয় देव परम पूज्यपाद श्री दादा की জয় श्री दादा জয় की জয় श्री दादा की জয় জয় बंधे জয় आर्य पितृ জয় আর্য বন্ধে बंधे मातृवर्गन বন্দে মাতৃবর্গ বন্ধে बंधे यं कृष्ण दैवतान দিগং পৃষ্ঠদেবতা বন্ধে बंधे ठाकुर सदन चंद्र শ্রী রাকৃষ্ণ করছে बंधे पुरुषोत्तमम দেবী বর্ষ বন্ধে बंधे पुरुषोत्तमम দেবী বর্ষ বন্ধে बंधे पुरुषोत्तमम अप्रियमान বন্ধে वैशिष्ट काली भगवतार परम प्रेममय भगवान ठाकुर चंद्र जीव की জয় জয় ऑनलाइन सत्संगों की জয় জয় शिवा ठाकुर के प्रणाम करें। জয় গুরু। আমি আমাদের মধ্যে আলোচনা পূর্বক আগামী শনিবার রাত্রে অনলাইন অধিবেশনে বিষয় সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা পরে শোনাচ্ছি। যার পাকা বিশ্বাস নেই তার অনুভূতি নেই, আর যার অনুভূতি নেই সে আবার পণ্ডিত কিসের। ঠাকুরের সত্যানুসরণ গ্রন্থের দুটি লাইন, যার পাকা বিশ্বাস নেই তার অনুভূতি নেই, আর যার অনুভূতি নেই সে আবার পণ্ডিত কিসের। উক্ত বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। জয় গুরু। জয় গুরু। উপস্থিত জয় গুরু। দাদা ও মায়েরা, আমরা চমৎকার একটা সময় একসাথে কাটালাম। এই বর্তমান যে প্রেক্ষাপট, সেই প্রেক্ষাপটে আসলে আমাদের যে মানসিক একটা দুর্বলতা আসছিল, ঠাকুরের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ থাকাতে সেই দুর্বলতাটা অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমরা কাটাতে পেরেছি। তো আমরা প্রত্যেকে নিয়মিত শনিবার দিন যেন অনলাইন সৎসঙ্গে যুক্ত হতে পারি, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলের সুস্বাস্থ্য এবং পারিবারিক মঙ্গল কামনা করে আজকের অনলাইন সৎসঙ্গ অধিবেশন এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। সকলেই লাইনে থাকবেন, পলাশ দা কি আলোচনা করবেন একটু শুনে তারপর আমরা লাইন থেকে কেটে পড়বো। জয় গুরু সকলকে।